बहुत ही सत्कारयोग महापुरुष संत बाबा अमीर सिंह जी मौजूदा मुखी जवद्दी टकसाल, इस मंच ते सुभायमान महापुरुष संत बाबा तेजा सिंह जी, महापुरुष संत बाबा भगवंत भगवान सिंह जी और बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर हिम्मत सिंह जी, डॉक्टर मैडम जसबीर कौर जी, डॉक्टर परमवीर सिंह जी, होर सारे पहुँचे हुए विद्वान सज्जन, गुरु प्यारी साध संगत जी, इस टकसाल दे बहुत ही होनहार विद्यार्थी जनों, सब तो पहला गुरु फतेह की सांझ करिए। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महापुरुषों ने बहुत वड्डा उपराला किया है कि साहिब सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे 550 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित जो सैमीनार सबना दा सांझा गुरु नानक विषय उत्ते करवाया है और आप सारिਆਂ ने सिख कौम के महान विद्वानों तो बुलारियां तो गुरु नानक पातशाह महाराज जी की शख्सियत बारे विचार सरवण किए ने। और जदों आपां ये विचार सरवण कर रहे सां और लग रहा सी भी वाकई ही गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज सारियां दे सांझे ने, क्योंकि हरेक विद्वान अपने विषय अपनी नज़र नाल गुरु नानक पातशाह महाराज जी की शख्सियत का चित्रण कर रहा। सो मैं जिहड़ा विचार आप जी नाल साझा करना है, जो महापुरुषों वालों हुक्म होया सी कि पेपर लिख के देने ने, उहदे विच गुरु नानक पातशाह महाराज जी की शख्सियत श्री सरबलो ग्रंथ साहिब जी विचों उहदा जिक्र किया है कि सतगुरु नानक आप परमेश्वर अवतार लियो शुभ वंश प्रधाना। डॉक्टर साहब उन्होंने गल की है, मैडम जसबीर कौर उन्होंने कि श्री सरबलो ग्रंथ साहिब विच बेअंत रागां दा जिक्र महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपनी मुखारबिंद तो जो बाणी की रचना की है, तो उहदे विच साहब ने गुरु नानक पातशाह महाराज जी का बहुत वड्डा शख्सियत चित्रण किया है। पर आपां गल कर रहे हैं क्योंकि समा सीमित है कि गुरु नानक पातशाह महाराज जी का 550 साला प्रकाश पुरब है। मैं आम तौर पर सोचना कि ये जो प्रकाश पुरब साडे जीवन दे विच आया, ये शताब्दी आई है, जिहड़े विद्यार्थी ने वो साडे तो भी लक्की ने भी इन्हां ने महाराज सच्चे पातशाह की कृपा नाल 600 साला प्रकाश पुरब भी वेखना है। तो ये जिहड़ा प्रकाश पुरब आपां मना रहे हैं, समुची कौम मना रही है। आल वर्ल्ड दे विच जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा गुरु का सिख रहिंदा है, उन्हें कोशिश करनी है अपने तरीके दे नाल सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों च अकीदत भेंट करनी। मैनू ये लगता है कि जदों आपां पंजाब दे विच रह रहे हैं और ये शताब्दी वड्डे पद्धर ते मनाई जानी है, क्योंकि हजे गुरु नानक पातशाह महाराज का प्रकाश पुरब 23 नवंबर नूं है, उदों आपां शुरुआत करनी है और सारा साल ये प्रकाश लड़ी जिहड़ी है ये समागम होंदे रहने। पर हुण साधारण सिख वास्ते की है, जिहड़ा सैमीनार च बैठा है वो तो सुन लेगा, जिहड़ा किते नमस्कार करके महाराज सच्चे पातशाह के इतिहासक स्थान ते किसी होर समागम दे विच सारे सिखां वास्ते मैनूं लगदा कि अंतर झात का समय कि 550 साल हो गए सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने इस संसार ते आया नूं। ते महाराज सच्चे पातशाह जदों इस संसार ते आए ते उस वेले की स्थिति सी, भाई गुरदास साहब जी दसदे ने, जुग गर्दी जब होवै उल्टे जुग क्या होए वरतारा। वो जुग गर्दी का समा सी ते विद्वान लोगों ने जिहड़ा ये चित्रण किया सी कि क्योंकि आम पब्लिक नूं साधारण शब्दों में समझाने वास्ते उन्होंने कहा भी एक बैल है
ਬਲਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬੈਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ, ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਤੇ ਤਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸੀ? ਪਾਪ ਗਰਾਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਸੀ ਗਈ। ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਗਰਸੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧੌਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਪੁਕਾਰੇ ਤਲੇ ਖੜੋਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚ ਜੇ। ਇਸ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਤਰਝਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਕੀ 550 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬੱਚਿਓ, ਆਪ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਰੂਪ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੀ? ਇਹ ਅੰਤਰਝਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ 23 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ,
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਮਤਭੇਦ ਮਿਟਾਉਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੈਤਿਆਪੁਣਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਤਰ ਬਣੇ? ਇਹ ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਡਮ ਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, 3 ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਵੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।